So whatever the Yes. auxiliary plane method, I think you have good practice about finding true length and angle phi, angle theta. Okay. Now this concept or whatever the process that you have studied for finding true length, angle theta, okay, and the whatever the front view, top view, and auxiliary front view, auxiliary top view, if you are able to do it properly, then whatever the types, parallel line, perpendicular lines are, you can understand easily. So nothing is difficult. Okay. So that's why you need to have a sufficient practice on this finding true length theta and phi by auxiliary plane method. Okay. Now we'll move to the our type. Put the heading parallel lines. Parallel lines. Parallel lines. Okay. So lines are parallel to each other. Okay, now we have seen different planes: horizontal plane, vertical plane, auxiliary plane, right? So one more plane you are going to study, that is a side view plane, or is also known as a profile plane. बघा, हे दुसरं प्लेन आपण जे तुम्ही फ्रंट एच पी बघितलं आहे, व्हीपी बघितलेलं आहे, तसं जे साईडचं जे प्लेन असेल त्याला आपण प्रोफाईल प्लेन असं नाव दिलेलं आहे. ओके, तर त्याच्यावर आपण काय अजून प्रॉब्लेम डिस्कस केले नाहीत, ते आपण लास्ट टाईप आपण कव्हर करूयात. पण तत्पूर्वी यू शुड नो इट, प्रोफाईल प्लेन इज ऑल्सो देअर. ओके, आणि इन द प्रोफाईल प्लेन वी गेट अन साईड व्ह्यू. बघा, तुम्ही साईड व्ह्यू प्लेन जे आहे किंवा त्याला तुम्ही प्रोफाईल प्लेन म्हणता आहे, बघा एच पी आणि व्हीपी आणि व्हीपी प्लेनला चिटकून तुम्ही दुसरं एक प्लेन कन्सिडर केलं आणि त्याला जर तुम्ही रोटेट केलं तर काय दिसतंय, पहिला एच पी सॉरी व्हीपी, त्याच्या खाली एच पी आणि साईडला पीपी. पीपी मीन्स व्हॉट, प्रोफाईल प्लेन किंवा साईड व्ह्यू प्लेन म्हणे त्याला. तर त्याच्यामध्ये सो दिस पॅरल लाईन कन्सेप्ट, द लाईन्स we have to prove that or we have to show that the lines are parallel to each other in all the views. प्रत्येक प्लेन मध्ये लाईन ह्या एकमेकाला पॅरल आहेत, ते आपल्याला या ठिकाणी प्रेझेंट करायचं आहे. ओके, इन द ऑल द प्लेन्स, एच पी प्लेन, व्हीपी प्लेन और ऑक्सिलरी प्लेन, राइट? So we have to prove that or we have to show that lines are parallel to each other. Okay, basically whenever we consider two lines given to be parallel to each other are seen parallel in any of the view, parallel in any of the view, so they remain parallel in front view, top view, auxiliary front view or auxiliary top view. Okay, so they will remain parallel in all the views. You can consider front view, top view, or maybe auxiliary front view, auxiliary top view. So you'll get the lines to be parallel to each other. Okay, so जसं आपण ट्रू लेन काढली, ज्यावेळेस तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू अँड एफ एल आणि टी वेल दिल्यानंतर तुम्ही ऑक्सिलरी प्लेन मेथडनं ट्रू लेन काढली, तसं काय करायचं आपल्याला, ट्रू लेन तर काढायचीच काय आहे, पण त्या लाईन्स पॅरल दाखवायचे आहेत. काय करायचे आहेत, पॅरल दाखवायचे आहेत आणि ट्रू दाखवायचे आहेत. What is my statement here? In case of parallel lines, lines are parallel. Lines are parallel in all the views. All the views. Okay. But true distances or true conditions are observed in auxiliary views only. In auxiliary views only. So auxiliary view may be front view or maybe top view. ओके, लाईन ह्या एकमेकाला पॅरल राहतील. बघा मी काय म्हणतोय, लाईन्स विल बी पॅरल टू इच अदर इन ऑल द प्लेन्स. बघा, सपोज तुम्ही आता एच पी व्हीपी घेतला, लेट अस कन्सिडर द प्लेन एच पी आणि व्हीपी. ओके, जस्ट इमॅजिन
You can do the demonstration in your sketchbook also. मला वाटतं हे दिसत असावं sketchbook. Is it visible? Yes, sir. See, these two lines are looking parallel to each other. Let us consider these two lines. These two lines are looking parallel to each other, but these lines in the front view or in the top view may be apparent or may be true. Okay, but normally uh, if lines are looking oblique lines, okay, means inclined to both the planes. ज्यावेळेस लाईन inclined to both the planes असतात त्यावेळेस त्या फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू काय रिप्रेझेंट करतात? ट्रू लेन का अपरंट लेन? हॅलो, जर लाईन HP ला आणि इन्क्लाइन HP VP ला जर इन्क्लाइन असेल तर त्याचं फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू काय रिप्रेझेंट करतो? ट्रू लेन करतो का अपरंट? अपरंट. करेक्ट. मग आता तसंच असणार आहे की दोन्ही लाईन्स तुम्हाला, दोन लाईन्स तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू मध्ये ह्या पॅरलल दिसतील, पण त्या ट्रू म्हणजे कॅन वेदर दे विल शो ट्रू लेंथ और अपरंट लेंथ? अपरंट लेंथ. अपरंट लेंथ. मग त्याच्या आपल्याला ट्रू लेंथ कुठे मिळवायचे आहेत? ऑक्झिलरी व्ह्यू मध्ये मिळवायचे. वी हॅव टू गेट द ट्रू लेंथ्स इन द auxiliary view. Okay, either you obtain auxiliary front view or auxiliary top view, and those two lines will be parallel to each other in the auxiliary view also. Okay, so just note down this statement. Write down. Write down. The two lines given to be parallel to each other, two lines given to be parallel to each other, are seen parallel in any view, comma, they remain parallel in front view, comma, top view, comma, auxiliary front view, and auxiliary top view, ओके. लक्षात ठेवा, दोन लाईन्स असतील, लाईन AB आणि लाईन CD असतील, त्या पॅरलल असतील, समजा दिले असतील तुम्हाला. So that line AB and line CD will be presenting, they will be remain parallel in front view, top view. Okay, they will remain parallel in auxiliary views also, right? But in the front view, top view may represent apparent distances, but in the auxiliary view they will represent true distances. Am I right? Yes, sir. So write note. Lines are parallel in all the views. But true distances or true conditions are observed in auxiliary views only. Sir, repeat सांगा एकदा. Lines are parallel in all the views, but true distances or true conditions are observed in auxiliary views only. काय म्हटलं या ठिकाणी?
जर तुम्हाला दोन लाईन्स असं म्हटलं की त्या दोन लाईन अशा असतील की त्या ऑब्लिक असतील पण त्या लाईन एकमेकाला पॅरल असतील. बघा मी काय म्हटलंय, लाईन ए बी आणि लाईन सी डी. सपोज तुम्ही तुमच्या याच्यामध्ये बघू शकता डेमॉन्स्ट्रेशन. लाईन ए बी आणि लाईन सी डी आर ऑब्लिक लाईन्स but they remain parallel to each other in front view as well as top view. Okay, but they will not represent the true length. का ट्रू लेंथ करतील रिप्रेझेंट फ्रंट टू टॉप व्ह्यू मध्ये? करणार का? मी काय म्हणतोय, मी रिपीट करतो स्टेटमेंट. लाईन ए बी आणि लाईन सी डी, these two lines are oblique line. Okay, means their front view and top view represent apparent distances. Yes or no? Yes, बरं, sir. apparent distances. कारण का बघा ना, आपण एक सिंगल लाईन ए बी घेतली, ती लाईन ए बी इज इन्क्लाइन विथ एच पी व्ही पी, तर त्यावेळेस तुम्ही फ्रंट व्ह्यू काढता टॉप व्ह्यू काढता, ती फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू दोन्ही बी काय ते अपरंट आहेत ना. येस सर. हा, आता फक्त मी ऍडिशनल लाईन त्याला काय केली, सीडी घेतली, ती सीडी पण काय ऑब्लिकच आहे, म्हणजे ती इन्क्लाइन विथ बोथ दी प्लेन्स आहे, पण दे आर लाईन ए बी आणि लाईन सी डी आर लुकिंग पॅरल टू इच अदर इन फ्रंट व्ह्यू एज वेल एज इन टॉप व्ह्यू. ओके, म्हणजेच काय, दोन्ही पण त्या अपरंट लाईन्स आहेत, फक्त त्या एकमेकाला पॅरल आहेत. पण त्याचे ट्रू इमेजेस कुठे मिळणार आहेत? ट्रू डिस्टन्सेस. व्हेर यू विल गेट ट्रू डिस्टन्सेस? Auxiliary. ऑक्झिलरी मध्ये मिळणार आहेत. ओके, you are going to draw an auxiliary plane and in that you will get the auxiliary view. In that you will get the true distances or the true length of the lines. Okay, so let us solve one example so that you will understand how to obtain the lines parallel to each other and the true distances of the given line. Write down first example. हेडिंग दिले का पॅरल लाईन्स म्हणून? वरती हेडिंग देऊन तुम्ही नोट हे पॉइंट नोट करून घेतले, बरोबर आहे का? आता एखाद्या एक्झाम्पल, complete the projections, complete the projections, complete the projections, comma, if line AB and CD, if line AB and CD are parallel to each other, are parallel to each other, line AB and CD are parallel to each other, full stop, find true length of AB and CD, find true length of AB and CD, find true length of AB and CD. Okay, now please focus, sorry, given data will go for, आपण गिवन डेटा काय जे दिलेल्या लाईन्स ड्रॉ करून घेऊयात, नंतर मग स्टेटमेंट कडे येऊया. रेफर फिगर म्हणा त्याच्या तिथं, कॉमा रेफर फिगर, रेफर फिगर, रेफर फिगर. आता पेनचा यूज करून प्रिंटेड फिगर काढून घ्या. यूज युअर पेन. एका पेजवर एकच एक्झाम्पल बसवायला, लक्षात ठेवा, आणि ते बरोबर काढताना नेहमी पेजच्या बरोबर सेंट्रल एक्स वाय लाईन काढायची. लोकेट पॉइंट AF at 20 distance. AF पॉइंट 20 डिस्टन्स वरती काढा. पॉइंट AF at 20 distance. XY पासून 20 डिस्टन्स वरती मोजा. XY पासून 20 डिस्टन्स खाली पण मोजा XY च्या. ओके, दिस इज AF. नोटेशन दिलेले आहे AF. दिस इज AH. AF and AH.
Then at AF measure the angle 30 degree. At AF measure the angle 30 degree. इथून छोटीशी लाईन काढून घ्यायची आणि अँगल 30 डिग्री मोजायचं. Okay, angle 30 degree you can measure. Okay, then परत AF आणि AH हे एका प्रोजेक्टर मध्ये आहेत, त्यामुळे आपण प्रोजेक्शन लाईन जॉईन करून घेतली तरी चालेल. AF आणि AH हे एकाच प्रोजेक्टर मध्ये आहेत, त्यामुळे प्रोजेक्शन लाईन तुम्ही जॉईन करून घेतलं तरी चालेल. Now from this AF measure the distance in the top view 20 mm. 20 mm distance मोजा. AH हा प्रोजेक्टर पासून किंवा AF आणि AH हा जो काय प्रोजेक्टर आहे तिथून काय करायचं, 20 mm वरती पॉइंट घ्यायचा at 10 mm distance from XY. Okay, this is 20. This is also 20 distance. This is 10. This is 20. And this is 10. Okay. So this point you can highlight here with circle, no problem. Then angle is given for the line. This is the point CH. This is the point CH. Okay. मग CH जवळ काय करायची, एक हॉरिझॉन्टल लाईन काढायची आणि अँगल 30 डिग्री मोजायचा. ओके. सिमिलरली AH पाशी पण अँगल 30 डिग्री घ्यायचा आणि लाईन पॅरल करायची. Okay, angle is same, 30. This angle is also 30. 30 जर नाही झालं तर ते पॅरल येणार नाहीत ना, त्यामुळे अँगल सेम ठेवला जाणार आहे, 30 डिग्री. ओके. Then distance between the projector of A and B. A आणि B पासून जे अंतर दिलेलं आहे A पासून B कडे, ते नाही घ्यायचं कसं, कुठं, हा पॉइंट CH 10 वरती घ्यायचा आणि A च्या प्रोजेक्टर पासून म्हणजे AF आणि A जॉईन केलेला आहे त्याचा प्रोजेक्टर पासून 20 वरती CH पॉइंट घ्यायचा आणि XY पासून 10 खाली घ्यायचा आणि AF पासून जो काही AF चा प्रोजेक्टर आहे तिथून तुम्ही 40 डिस्टन्स मोजा. मेजर 40 डिस्टन्स. ओके, मेजर 40 डिस्टन्स and
ते 40 डिस्टन्स घेतलं ते XY पासून किती वरती घ्यायचं? नाही नाही, आपल्याला बी पॉईंट लोकेट करायचं आहे ना. फॉर लोकेटिंग बी पॉईंट आपला बीचा हा. प्रोजेक्टर काढण्यासाठी 40 डिस्टन्स घेतलेला आहे. मग तो प्रोजेक्टर व्हर्टिकल मारल्यानंतर कुठं कट करतो तिथं पॉईंट तुमचा बी असणार ना. हिअर इज अ पॉईंट बी. हिअर इज द पॉईंट बी एफ. तर ते दोन्ही पण लाईनला कट करतो. बरोबर आहे की नाही. खाली टॉप व्ह्यू मध्ये लाईनला कट करणं ना. फ्रंट व्ह्यू मध्ये एफ बी एफ असेल, त्याच्याच प्रोजेक्टर मध्ये बी पॉईंट असणार टॉप व्ह्यू मध्ये पण. बरोबर आहे की नाही. दोन्ही पण लाईनला कट करतो. कुठल्या दोन लाईनला? हा आत्ता केलंय तसं. नाही झालं ना. बरोबर आहे की. फ्रंट व्ह्यू मध्ये लाईन ए बी मिळाली, तशी टॉप व्ह्यू मध्ये पण एच बी एच असली पाहिजे ना. ते एकाच लाईन मध्ये असले पाहिजे. हा प्रोजेक्टर आहे हो. ह्या प्रोजेक्टर म्हणजे तुम्ही समजून, हा फेंट लाईन तुमची परीक्षेमध्ये तुम्हाला प्रिंटेड काय दिलेला आहे? ए एफ बी एफ लाईन प्रिंटेड दिलेली आहे, ए एच बी एच प्रिंटेड दिलेली आहे आणि सी एच डी एच प्रिंटेड आहे, वरती सी एफ डी एफ प्रिंटेड आहे. बाकी सगळं काही दिलेलं नसतंय, ते तुम्ही जॉईन करून घ्यायचं असतंय. कळतंय का मी काय म्हणतोय? तुम्हाला प्रिंटेड काय दिलं जातं बघा डेटा. तुम्हाला प्रोजेक्शन लाईन मारून दिले जात नाही, तुम्ही मारायचे असतात. एचा आता ए एफ टू एच मी जॉईन करून घेतला प्रोजेक्टर, ते तुम्ही करायचं आहे. प्रिंटेड तुम्हाला ते देणार नाही प्रोजेक्शन लाईन मारून. तसा हा बी एफ जो प्रोजेक्टर आहे वरचा व्हर्टिकल, तो 40 वरती आहे. ह्या व्हर्टिकल प्रोजेक्टर पासून 40 वरती मार्क करून तुम्हाला असं व्हर्टिकल प्रोजेक्टर मारायचा आहे. तो प्रोजेक्टर कुठे कट करतो तिथे पॉईंट असणार ना. जिथं ते प्रोजेक्टर लाईनला कट करेल तिथे तुमचा पॉईंट असेल. दिस इज बी एच. ओके, नाउ पॉइंट सी एफ. आता सी एफ किती वरती असणार आहे? पॉईंट 10 वरतीच असणार आहे. सेम सी एफ पॉईंट इज ॲट अ 10 डिस्टन्स. मग इथं पण सेम अँगल 30, इथून एक हॉरिझॉन्टल लाईन मारायची, अँगल 30 डिग्री मोजायचा आणि लाईन काढायची. ओके, दिस इज द पॉइंट सी एफ. आता डी लोकेट करायचं, तर त्यांनी दिले आहे प्रोजेक्टर मधले डिस्टन्स. सी एफ आणि डी एफ मधलं जे अंतर आहे प्रोजेक्टर डिस्टन्स, हे 40 दिले. परत काय करणार मी? ह्या सी एफ पासून इकडं हॉरिझॉन्टली 40 मोजणार आणि व्हर्टिकल प्रोजेक्टर काढणार. सीएफचा अँगल किती दिलाय? सेम 30 डिग्री, एव्हरीवेअर 30 डिग्री अँगल. अँगल आय हॅव टेकन सेम, कारण मग ते पॅरलिझम येणार नाही ना अँगल जर बदलला तर. ओके, दिस इज प्रोजेक्टर लाईन ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 40. CF पासून 40 घ्यायचं का? हा, सी एफ पासून 40. मग आता इथं पॉईंट मिळाला डी एच, डी एफ. हा झाला डी एफ तुमचा. आता हे एक्सटेंड करायला लागेल. Okay, this is the DH. Okay. This is the printed. हे परीक्षेमध्ये प्रिंटेड तुम्हाला दिलं जाईल सगळं.
फक्त डिस्टन्सेस दिले जाणार नाहीत, डायरेक्ट तुम्हाला प्रिंटेड लाईन ए एफ बी एफ प्रिंटेड असणार आहे, सी एफ डी एफ प्रिंटेड असणार आहे, सी एच डी एच प्रिंटेड असणार आणि ए एच बी एच प्रिंटेड असणार आहे. मला दाखवतो मी, आय विल शो इट. बघा दिसते. कॅन यू सी? Yes, sir. Yes. एक्स वाय लाईन प्रिंटेड दिलेले आहे, म्हणजे अशा इनकम्प्लीट डायग्राम्स तुम्हाला ड्रॉ करून देणार आणि स्टेटमेंट रेफर करून तुम्ही काय करणार, सॉल्व्ह करणार. ओके, अजून दाखवतो. हे बघा, कॅन यू सी? Yes, sir. एकदम ब्लॅक कलर, आता मी सॉल्व्ह केलेलं आहे, एकदम ब्लॅक कलर दिसते का? Yes. Yes, sir. हा बघा, मी ते जे प्रिंटेड आहे ते प्रिंटेड एकदम डार्क दिसतंय आणि बाकी जे फेंट दिसतंय ते काय, ते पेन्सिलनं काढलेलं आहे. ओके, सी ॲज पर डेफिनेशन लाईन्स आर लुकिंग पॅरलल इन ऑल द व्ह्यूज. दिसतात का? Yes. लाईन्स आर लुकिंग पॅरलल टू इच अदर इन ऑल द व्ह्यूज. टॉप व्ह्यू मध्ये पॅरल आहेत, फ्रंट व्ह्यू मध्ये पॅरल आहेत, ऑक्झिलरी व्ह्यू मध्ये पण पॅरल आहेत. पण ऑक्झिलरी मध्ये चेंज काय, दोज लाईन्स आर रिप्रेझेंटिंग टीएल. येस सर नो? Yes. ऑक्झिलरी व्ह्यू मध्ये जे लाईन्स तुम्हाला दिसत आहेत, तुम्हाला सध्या व्ह्यू काढलेला ऑक्झिलरी व्ह्यू, त्याच्यामध्ये जे तुम्हाला दोन लाईन दिसतात, दे आर लुकिंग पॅरलल टू इच अदर अँड दे आर रिप्रेझेंटिंग टीएल, ट्रू लेंथ. ओके, तर अशा पद्धतीने आरोज वगैरे प्रोजेक्शन्स कसे घेतलेत वगैरे दिसलं पाहिजे बघा प्रत्येकाने. जे तुम्ही सॉल्व्ह कराल त्याच्यामध्ये असं रिप्रेझेंटेशन यायला पाहिजे. मी सॅम्पल पाठवतो, आन्सर शीट हे सगळे तुम्हाला. ओके, कम्प्लिटेड. एव्हरीबडी हॅज ड्रॉन? Yes, sir. ओके, आता इथं तुम्हाला जे लाईन दिलेला डेटा आहे ना, त्याच्यामध्ये लाईन कशी दिसतात, एकमेकाला पॅरल दिसतात का नाही? तुमच्या स्केड्यूल मध्ये दिसतात तुम्हाला एकमेकाला पॅरल? Yes. Yes. हा, पण ह्या दोन्ही लाईन्स ट्रू आहेत का? फ्रंट व्ह्यू मध्ये किंवा टॉप व्ह्यू मध्ये दिसतात का ट्रू? No, sir. No, sir. ऍपरंट आहेत. मग आपलं काय केलं पाहिजे, त्याच्या काढले पाहिजे. काय काढल्या पाहिजेत? ट्रू लेन्स काढल्या पाहिजेत. प्रत्येक एबी ची ट्रू लेन्स काढली पाहिजे, सीडी ची ट्रू लेन्स काढली पाहिजे. मग ती कुठे मिळते आपल्याला? ऑक्झिलरी व्ह्यू मध्ये मिळते. मग आपण ऑक्झिलरी व्ह्यू काढायचं शिकलोय, प्रॅक्टिस केलेली आपण. आयदर यू ऑप्टेन ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू और ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू. तुमच्याकडे जास्त स्पेस कुठल्या साईडला अवेलेबल त्यानुसार तुम्ही काढू शकता. आता काय जण म्हणतील मला ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू काढायचं आहे, नो प्रॉब्लेम. काय जण म्हणतील ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू काढायचं आहे, नो प्रॉब्लेम. दोन्ही पण बरोबर आहे. आपल्याला ज्या साईडला स्पेस जास्त अवेलेबल त्यानुसार आपण काय करायचं, व्ह्यू काढत जायचं. मग आता कुठला व्ह्यू काढणार तुम्ही? ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू काढताय का टॉप व्ह्यू काढताय? Top view. Top view. हा Front view, sir. ठीक आहे. बघा, आपल्या स्पेस तिथं तुमच्या स्केचबुक मध्ये अवेलेबल किती आहे त्याच्यानुसार ठरवा. आता मला स्पेस आहे दोन्ही साईडला सारखंच, त्यामुळे मी कुठलंही घेऊ शकतो. ओके, मग आता ऑक्झिलरी व्ह्यू काढण्यासाठी प्रोसिजर माहिती आहे आपल्याला. काय करणार, रेफरन्स प्लेन एक्स वाय काढणार, दिलेल्या लाईनला पॅरलल, एबी ला पॅरलल काढणार किंवा सीडी ला पॅरलल. एबी आणि सीडी एकमेकाला पॅरलल, त्यामुळे काय करणार, एबी ला पॅरलल. लक्ष द्या, आय विल ड्रॉ ए लाईन, रेफरन्स लाईन एक्स वाय वन पॅरलल टू दिस AFBF. सेम प्रोसेस जे आपण मागं केली होतीच. इथं लिहिणार x1 y1.
x1 y1. जी प्रोसेस आपण अगोदर केली ना तेच करायची फॉलो. आता काय करायचो, दिस इज फ्रंट व्ह्यू. हा, ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू काढताना तुम्ही काय करता, फ्रंट व्ह्यू प्रोजेक्ट करता ना. एफ आणि बीएफ पासून परपेंडिक्युलर. काय करायचं, हा एफ बीएफ सीएफ डीएफ पासून काय करायच्या, परपेंडिक्युलर प्रोजेक्शन्स काढायचे, बरोबर आहे का, x1 y1 ला. येस. हा, ड्रॉ इट नाउ. I will draw a projector from the AF point perpendicular to x1 y1. Next, B point. Next, D point. कुठे सोडून द्यायचं, C point. काय केले मी, फ्रंट व्ह्यू मध्ये सर्व पॉइंट्स काय केले, प्रोजेक्ट केले ऑक्झिलरी मध्ये. परपेंडिक्युलर पोझिशन घेतले सगळे. आता डिस्टन्स कुठले घेणार, फ्रंट व्ह्यूचे. फ्रंट व्ह्यू कसं डिस्टन्स घेणार, फ्रंट Top व्ह्यू view टॉप व्ह्यू मधले ना. आपण आपण जे मागची जी प्रोसेस केली तीच करतोय आपण आता, वेगळं काय करत नाही, लक्षात ठेवा. ऑक्झिलरी व्ह्यू जसं आपण ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू काढला, ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू काढलाय, जी प्रोसेस त्याला फॉलो केली होती तीच इथं आपण फॉलो करणार, वेगळं काय करायचं नाही. आता आपण ज्यावेळेस ट्रू लेंथ थिटा काढताना आपण जी प्रोसेस फॉलो केली, किंवा ट्रू लेंथ फाय काढताना जी प्रोसेस फॉलो केली तीच इथं करणार आहे, वेगळं काय करायचं नाही, अजिबात डोकं लावायचं नाही वेगळं. आता मी फ्रंट व्ह्यूचे सर्व पॉईंट प्रोजेक्ट केले ऑक्झिलरी मध्ये, मग डिस्टन्स मी काय करणार, टॉप व्ह्यू मध्ये घेणार. मग घ्या डिस्टन्स, मग XY टू AH, XY टू AH डिस्टन्स घेणार आणि x1 y1 पासून पुढे ट्रान्सफर करणार. XY टू AH डिस्टन्स कंपास मध्ये घेणार आणि AF च्या प्रोजेक्टरवर x1 y1 पासून पुढे डिस्टन्स. ओके, नाव काय येणार मग, AH1, कारण टॉप व्ह्यूचा पॉइंट आहे ना तो, AH1. नेक्स्ट, हे डिस्टन्स इक्वल. नेक्स्ट पुढं XY टू BH डिस्टन्स कंपास मध्ये घेणार आणि B च्या प्रोजेक्टरवर x1 y1 पासून पुढे ट्रान्सफर करणार. इथे येईल साधारणतः कंपास. दिस इज BH1. Okay, so join this line AH1 BH1. AB ची ट्रू लेंथ मिळाली का नाही मिळाली, कॅन यू फाइंड आउट ट्रू लेंथ ऑफ AB or not? येस सर. आता मेजर डिस्टन्स सिम्पली मेजर नो, हे AB चे ट्रू लेंथ डिस्टन्स मोजायचं. अँगल तुम्हाला फाय पण मोजता येईल, बरोबर, अँगल फाय पण मोजता येईल. इथं फक्त सिम्पली x1 y1 ला पॅरलल लाईन काढली, दिस इज अन अँगल, दिस इज अँगल फाय. ओके, नाव सिमिलरली CD ची ट्रू लेंथ मिळवायची आपल्याला, सेम प्रोसेस. काय करणार, परत XY टू CH डिस्टन्स कंपास मध्ये घेणार. C कुठे आहे पॉइंट, इथं आहे. C च्या प्रोजेक्टरवर x1 y1 पासून, दिस इज CH1. नेक्स्ट परत XY टू DH डिस्टन्स कंपास मध्ये घेणार, DF च्या प्रोजेक्टरवर x1 y1 पासून डिस्टन्स पुढे येणार. ओके, जॉईन करा. दिस इज द पॉइंट DH1. So join. ओके, थोडंसं एक्सटेंड करावं लागते. समजून घ्या एवढं. अंडरस्टूड.
So can you write here true length, true length? This is true length. This is also true length. Both are true length. You can measure angle phi. Angle phi सेम यायला पाहिजे. Angle phi जर वेगळा आला तर चुकलं म्हणायचं. आलं लक्षात? Any problem, any confusion, doubt? Hello? कुणाला शंका आहे का काय? नो सर. सोप आहे ना. बघ आता आपण जे स्टेटमेंट लिहून घेतलं होतं, लाईन्स आर लुकिंग पॅरलल, लाईन्स आर सीन पॅरलल इन ऑल द व्ह्यूज अँड ट्रू कंडिशन्स or true distances are observed in the auxiliary view only. So this is the auxiliary top view. Oh. फाय 26 आलं. हा 26 दोन्हीकडे आणि 26 असलं पाहिजे. लाईन्स हा पॅरलच पाहिजे बघा, दिसले पाहिजेत एकमेकाला. पॅरलल जर दिसलं नाही लक्षात ठेवायचं, आपला आन्सर आपण चेक करायचं आहे. पॅरलिझम जर नाही दिसला तर आपलं चुकलं म्हणून समजायचं. ते तुम्ही कसं, आणि ते चुकणार कशामुळे सांगतो मला. ह्या लाईन्स तुम्ही जे परपेंड लाईन्स जर काढल्या नाहीत ना तर ते चुकणार आहे, लक्षात ठेवायचं. सर ते DH1 कसं काढलं एकदा सांगा. DH जसं तुम्ही हे BH1 मिळवला तसं DH1 मिळव. XY2 काय केलं मी, XY2 DH डिस्टन्स कंपास मध्ये घेतलं आणि डीच्या प्रोजेक्टरवर X1 पासून पुढे ट्रान्सफर केलं. हे असं जॉईन करायचं वरती असं. रेफरन्स लाईन वरून ड्रॉ करायचं. डिस्टन्स घेताना पण रेफरन्स वरून घ्यायचे आणि ट्रान्सफर करताना पण रेफरन्स पासून पुढे ट्रान्सफर करायचे. आपण हॅलो सर. हा सर मी थिटा काढलाय 26. थिटा म्हणायचं नाही. थिटा याचा अर्थ मग ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू तुम्ही काढ. हा ठीक आहे. हा मग तुम्ही ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू काढलाय का? हा सर. ओके गुड. किती त्याला 26. ठीक आहे ना. दोन्ही अँगल सेम येतात का? हा सर 26. ओके गुड, नो प्रॉब्लेम. आलं लक्षात सगळ्यांना? येस सर. थोडक्यात आपण जॉमेट्री मध्ये शिकलो प्रूव्ह दॅट, आहे की नाही? प्रूव्ह दॅट साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. जसं जॉमेट्री मध्ये शिकलो प्रूव्ह दॅट साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1, तसं आपण ग्राफिकली प्रूव्ह करतोय लाईन्स आर पॅरलल टू इच अदर, दे आर इक्वल, किंवा लाईन्स आर पॅरलल टू इच अदर अँड दे आर इक्वल, दे आर हॅव्हिंग इक्वल दिस मच डिस्टन्स. ओके, असं तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे. मग प्रूव्ह कुठं होते आपलं? ऑक्झिलरी व्ह्यू मध्ये होतं. लक्षात ठेवा, जी कंडिशन आहे प्रॉब्लेम मध्ये स्टेटमेंट, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट जे असतंय त्यातलं ट्रू कंडिशन्स ह्या कुठे येतात? सगळ्या ऑक्झिलरी व्ह्यू मध्ये येतात. ओके, सर्व ट्रू कंडिशन्स ह्या कुठे येतात? ऑक्झिलरी व्ह्यू मध्ये येतात. बाकीचं जे प्रोसेस आहे ती सेमच, काही चेंज नाही करायची. मागच्या प्रॉब्लेमला जे आपण जे फॉलो केलं होतं तीच मेथड या ठिकाणी फॉलो केलेली आहे, बाकी काही केलेलं नाही. सो डू यू फाइंड डिफरन्स मागच्या ह्याच्यामध्ये काय? No, sir. सेम आहे, फक्त तिथं मागे एक लाईन तुम्ही एका लाईनची ट्रू लाईन काढली, इथं फक्त 2 लाईन्स डबल लाईन आहे, बाकी काहीच नाही, ऍज इट इज आहे. सेम प्रोजेक्शन्स, सेम रेफरन्स लाईन्स, काहीच नाही. नोटेशन्स पण सेम वापरलेले, काहीच बदल केलेला नाही आपण. ड्रॉ इट, कम्प्लीट दिस सोल्युशन, कम्प्लीट करा. आता यांना आरो दाखवू शकता बघा, थोडंसं डेकोरेशन म्हणून. यू कॅन शो द आरोज.
झालं? Yes, sir. बॉईज कम्प्लिटेड? Yes, sir. ओके. थोडंसं व्यवस्थित केअरफुली ऑब्झर्व करा जरा, एक 5 मिनिट. लेट इट बी आय विल गिव्ह 5 मिनिट्स एक्स्ट्रा. ऑब्झर्व करा. आता ह्याच्यामध्ये अजून काय म्हणजे अजून सोपं म्हणजे किंवा असं म्हणू शकतो की आपण त्याला ह्याच्यामध्ये काय काय क्वेश्चन्स तयार होऊ शकतात. म्हणजे मागच्या आपण जो बेसिक आपण शिकलो ऑक्झिलरी प्लेनचं किंवा ट्रू लेंथ थीटा फाय, ह्याच्यावरून तुम्हाला अजून काय क्वेश्चन्स करता येतील का ह्याच्यावर? त्याच्याबद्दल थोडंसं विचार करा. ट्रू इन्क्लिनेशन काढता येते, ट्रू अँगल. करेक्ट. ट्रूली इन्क्लिनेशन काढता येईल तुम्हाला. ट्रू अँगल फाइंड करता येते, ट्रू डिस्टन्स काढता येते. बरोबर, गुड. बघा, आता ही जी काही क्वेश्चन तुम्हाला दिलाय प्रिंटेड, ओके, प्रिंटेड फिगर बघा फक्त. या प्रिंटेड फिगर मध्ये मी समजा टॉफी मध्ये फक्त CH पॉइंट दिला असता, म्हणजे लाईन AHBH दिली आणि CH पॉइंट दिला. काय म्हणतोय बघा, फ्रंट व्ह्यू मध्ये काय दिलंय, AFBF दिलंय, CFDF दिलेलं आहे. ओके, नोटेड सगळ्यांनी. त्यानंतर टॉफी मध्ये काय दिलंय, AHBH दिलेलं आहे आणि फक्त CH दिलेलं आहे टॉफी मध्ये. पुढचा D पॉइंट लोकेट करायचा आपल्याला. आणि प्रॉब्लेम स्टेटमेंट काय दिले सांगतो बघा. रेफर द फिगर, comma, complete the projections if line AB and CD are parallel to each other and have equal length. मी क्वेश्चन रिपीट करतो. रेफर द फिगर म्हणलं काय प्रिंटेड दिले परीक्षेत तुम्हाला. प्रिंटेड फ्रंट व्ह्यू दिलाय ऍज इट इज, AFBF CFDF दिलेला आहे. टॉफी मध्ये AHBH दिलेला आहे आणि CH फक्त दिलेला आहे. पुढचं लाईन DH काढून दिलीच नाही आपल्याला, ते काढायचे, आपल्याला लाईन ड्रॉ करायचे. फक्त पॉइंट काय दिलाय, CH दिलेला आहे. कळतंय मी काय म्हणतोय, गिवन डेटा. येस सर. प्रिंटेड फिगर काय दिलेली आहे त्यांनी, फ्रंट व्ह्यू मध्ये पूर्ण दिले, AFBF लाईन दिली आहे, CFDF लाईन दिलेली आहे. टॉफी मध्ये पण AHBH लाईन दिलेली आहे आणि फक्त CH पॉइंट दिलेला आहे. DH पॉइंट दिलेलाच नाही आपल्याला. आणि प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये काय मेन्शन केले, कंप्लीट द प्रोजेक्शन्स, रेफर द फिगर, कंप्लीट द प्रोजेक्शन्स इफ लाईन AB and CD are parallel to each other and have equal length. आता ही इक्वल लेंथ आहे, हे कुठे सॅटिस्फाय होणार, फ्रंट व्ह्यू टॉफी मध्ये होणार का ऑक्झिलरी मध्ये होणार? ऑक्झिलरी मध्ये असणार ना. करेक्ट, कारण हे True ट्रू length डिस्टन्स काढता आहे. इक्वल लेंथ म्हणजे ट्रू डिस्टन्स जे आहे ते कुठं असते, ऑक्झिलरी मध्ये असते. मग आता मला सांगा, मग तुम्ही स्टेप्स काय फॉलो करणार बघा. तुम्हाला हे दिलेलंच नाहीये, फक्त CH पॉइंट दिले. मग तुम्ही काय करणार, नेहमीप्रमाणे ऑक्झिलरी काय करणार. आता ह्यात ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू काढणार का ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू काढणार हो? ऑक्झिलरी Top view. टॉप व्ह्यू. बघा, काही जण म्हणतील की तुम्ही टॉप व्ह्यू का काढायला, फ्रंट व्ह्यू काढल्यावर काय होतंय. तर रिझन सांगतो, लक्षात ठेवा. बी केअरफुल अबाउट द रिझन. फ्रंट व्ह्यू मध्ये 4 पॉइंट्स आहेत आणि टॉप व्ह्यू मध्ये फक्त 3च पॉइंट आहेत. ज्या साईडला पॉइंट जास्त त्या साईडला नेहमी काय करायचं, ऑक्झिलरी व्ह्यू काढायचं, लक्षात ठेवा. आता मला इथं फ्रंट व्ह्यू मध्ये 4 पॉइंट आहेत म्हणून मी ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू काढणार आहे. आणि ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू का नाही काढणार, कारण टॉप व्ह्यू मध्ये फक्त 3च पॉइंट आहेत. त्यामुळे सोल्युशन मला इझी जाण्यासाठी मी काय करणार,
ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू काढणार, कारण वर फ्रंट व्ह्यूला 4 पॉईंट्स असल्यामुळं. आर यू गेटिंग व्हॉट आय वॉन्ट टू से हिअर? मला काय सांगायला लक्षात येते का शॉर्टली? Yes, sir. फ्रंट व्ह्यू मध्ये किती पॉईंट आहेत बघायचे, टॉप व्ह्यू मध्ये किती पॉईंट आहेत. फ्रंट व्ह्यू मध्ये जर 3 पॉईंट असतील, टॉप व्ह्यू मध्ये पण 3 पॉईंट असतील, तर तुम्ही कुठे बी काढा, ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू काढा किंवा ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू काढा. आता फ्रंट व्ह्यू मध्ये 4 पॉईंट आहेत, टॉप व्ह्यू मध्ये 3 पॉईंट आहेत, तर मला सोपं जाईल कुठं, ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू काढल्यानंतर, कारण फ्रंट व्ह्यू मध्ये मला 4 पॉईंट्स आहेत, कारण 1 2 3 4 असे AH AF BF CF DF असे 4 पॉईंट्स आहेत. त्यामुळे आय विल ड्रॉ ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू ओनली, नॉट ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू. गॉट इट दिस स्टेटमेंट? येस सर. Yes, sir. हा, मग माझं एक क्लिअर झालं की मला 4 पॉईंट असल्यामुळे मी ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू काढणार आहे. मग काय करणार, AF BF ला रेफरन्स लाईन काढणार X1 Y1 पॅरलल. ओके, फ्रंट व्ह्यूचे सर्व पॉईंट प्रोजेक्ट करून घेणार. मला वाटतं AB लाईन पटकन ड्रॉ करता येईल आपल्याला, सॉरी AH BH1 पटकन काढता येईल. ट्रू लेंथ AH BH1 काढता येईल का नाही लगेच? Yes, sir. हा, परत तुम्ही पॉइंट CH1 लोकेट करू शकताय. येस सर. Yes, sir. हा, मग DH1 कसं लोकेट करायचं हो? सर फाय दोन्हीचा सेम असतोय. असणार ना. फाय सेम असणार, बरोबर. तुम्ही लाईन आणि फाय सेम असणार म्हणून तुम्ही ह्याला पॅरलल काढणार, बरोबर आहे का? हा Yes, sir. हा, मग तो DH1 लोकेट कसा करायचा? लेंथ पण सेम असते. Length पण same असते. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. काय करणार तुम्ही कंपास मध्ये AH1 टू BH1 डिस्टन्स कंपास मध्ये घेणार, बरोबर आहे का? Yes, sir. AH1 BH1 डिस्टन्स कंपास मध्ये घेणार, CH1 ठेवणार आणि ऑलरेडी तुमचा D चा प्रोजेक्टर वर गेलेला आहे त्याला कट करणार. प्रोजेक्टला जिथं कट करत तिथं पॉईंट काय असेल, DH1 झालं. मग AH1 BH1 CH1 DH1 दे आर लुकिंग इक्वल. मग लगेच इक्वल म्हटलं का इक्वल साइन टाकून देणार. DH1 कसा लोकेट करायचा कळालं का? Yes, sir. येस. बघा मी रिपीट करतो, काय जण कळालं नसेल तर. AH1 BH1 लाईन लोकेट करणं काय अवघड नाहीये, नेहमीप्रमाणे प्रोसेस. आता CH1 पण लोकेट करणं काय अवघड नाहीये. तर त्याने आपल्या स्टेटमेंट मध्ये दिले की लाईन AB आणि CD आर इक्वल. ओके, मग काय केलं मी, AB डिस्टन्स कंपास मध्ये घेतलं, AH1 BH1 डिस्टन्स कंपास मध्ये घेतला, ट्रू डिस्टन्स आहे म्हणून. आणि CH1 वरनं जो आपण ऑलरेडी D चा प्रोजेक्टर मारला होता त्याला काय केलं, कट केला. त्याला काय केलं, कट केले, असं आर्क मारलेला. ओके, आर्क मारल्यानंतर काय केलं मी, तिथं DH1 लोकेट केलं आणि CH1 DH1 जॉईन करून घेतलं. ओके, तर आपलं प्रॉब्लेम जे स्टेटमेंट आहे ते सॅटिस्फाय झालेलं आहे या ठिकाणी. पण प्रोजेक्शन्स कंप्लीट झाली का? No. नो. प्रोजेक्शन्स कधी कंप्लीट म्हणणार, ज्यावेळेस तुम्ही टॉप व्ह्यू मध्ये पण लाईन काढाल त्यावेळेस तुम्ही म्हणणार की प्रोजेक्शन्स कंप्लीट झाले. ओके, मग आता मला सांगा, CH1 लोकेट केला, DH1 लोकेट केला, ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू पूर्ण झाला, फ्रंट व्ह्यू ऑलरेडी कंप्लीट झालेला आहे, पण टॉप व्ह्यू मध्ये DH लोकेट करायचं ना. मग DH कसं लोकेट करणार? CH1 to DH1 distance घ्यायचं. CH1 टू DH1 डिस्टन्स घेणार, म्हणजे हे ट्रू डिस्टन्स घेणार आणि इथं मार्क करणार का? CH1 पासून 30 डिग्री घ्यायचं आणि DF पासून स्ट्रेट लाईन घ्यायची, ते दोन्ही एकमेकांना. काय करायची? बरोबर आहे, बरोबर आहे. 30 हा, डिग्री करेक्ट. आणि DF पासून स्ट्रेट लाईन. व्हेरी गुड. हा एक मेथड झाली बघा. दिस इज वन मेथड. हॅलो, दिस इज वन मेथड. ही एक मेथड झाली. तुम्ही जी सांगली ना, व्हेरी गुड, आय अप्रिशिएट. तर C पासून तुम्ही काय करणार, ह्याला पॅरलल 30 डिग्री अँगल आहे, किंवा डायरेक्ट अँगल मोजण्याऐवजी तुम्ही ह्याला AH BH ला जर पॅरलल C मधून जर लाईन काढली, C मधून लाईन काढणार, CH मधून लाईन काढणार आणि वरून D ची व्हर्टिकल लाईन प्रोजेक्शन येणार, जिथं कट करेल तिथं तुमचा DH असणार. असंच ना? असंच काढणार ना? Yes, sir. काही जण अँगल काढतील किंवा अँगलच्या ऐवजी डायरेक्ट AH BH ला जर पॅरलल काढलं इथून C मधून तर अँगल सेम येणार की काय अँगल बदलतोय? Yes, sir. म्हणून. AH BH ला पॅरलल मी काय करणार, C मधून लाईन काढणार आणि D मधून बी प्रोजेक्ट लाईन काढणार. कुठं कट करेल तिथं तुमचा पॉइंट असेल DH. झालं, एकदा DH मिळाला का जॉईन करायचं CH DH
झालं. टॉप व्ह्यू मध्ये पण 2 लाईन्स आल्या. ही झाली एक मेथड. दुसरी मेथड काय असणार आहे? X1 Y1 पासून DH1 पर्यंत डिस्टन्स घ्यायचं Very- कंपास मध्ये आणि हा. ती परत X1 नाही XY वरून त्या प्रोजेक्शन लाईन वर एक काट मारायची आणि परत जॉईंट मारायचा. व्हेरी गुड, एक्सलंट. एकदम सिंपल आहे. कारण तुम्ही इथं DH1 लोकेट केलंय ना, ओके, आणि लोकेट केल्यानंतर मग तुम्ही रिव्हर्स यायला लागलाय, माघारी रिटर्न यायला लागलाय. यू आर कमिंग बॅक टू टॉप व्ह्यू. मग काय करणार? मग X1 Y1 टू DH1 डिस्टन्स कंपास मध्ये घेणार आणि XY पासून XY DH1 पासून D च्या प्रोजेक्टरवर. ओके, यू विल गेट DH पॉइंट. गुड. दिस आर द 2 मेथड्स. मी 2 मेथड तुम्ही ते DH पॉइंट लोकेट करू शकता. ओके, लक्षात ठेवा, हे सिरीज लक्षात ठेवा. फ्रंट व्ह्यू, समजा तुम्ही फ्रंट व्ह्यूला प्रोजेक्ट केला असेल तर टॉप व्ह्यू डिस्टन्सेस, ट्रान्सफर टॉप व्ह्यू डिस्टन्सेस म्हणायचं सांगतो. ही फ्रंट व्ह्यू प्रोजेक्टेड, ही सिक्वेन्स लक्षात ठेवा. जर फ्रंट व्ह्यूला प्रोजेक्ट केला असेल तर ट्रान्सफर टॉप व्ह्यू डिस्टन्सेस. ओके, आणि गेट ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू, ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू. एक मिनिट, I will type it in proper manner. इथं असं लिहितो वाटलं सुरुवातीलाच. ऑक्झिलरी फ्रंट व्यू point projections dash transfer top view distances and then auxiliary top view, get auxiliary top view. ओके, आता पुढचं टॉप व्ह्यू पॉइंट प्रोजेक्शन्स dash transfer front view distances dash auxiliary front view, get auxiliary front view, get auxiliary front view. ओके, बघा आता ही सिक्वेन्स जर तुम्ही मेंटेन लक्षात ठेवली तर तुम्हाला तुमचं क्लिअर होऊन जाते. बघा, ज्यावेळेस तुम्ही फ्रंट व्ह्यूचे पॉईंट प्रोजेक्ट केले त्यावेळेस तुम्हाला डिस्टन्स तुम्ही कुठले घेतले? टॉप व्ह्यू मधले घेतले, आणि तुम्ही कुठला व्ह्यू मिळाला? ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू मिळाला. बरोबर, सर्वांना लक्षात येते? कॅन यू अंडरस्टँड दिस सिक्वेन्स? हॅलो, Yes. फ्रंट व्ह्यूचे पॉईंट प्रोजेक्ट केले इकडं पुढं, आणि टॉप व्ह्यू मध्ये डिस्टन्स घेऊन ऑक्झिलरी मध्ये टाकले. यू गॉट द ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू. ओके, त्याच्यानंतर सिमिलरली टॉप व्ह्यूचे पॉईंट प्रोजेक्ट केले, फ्रंट व्ह्यूचे डिस्टन्सेस ट्रान्सफर केले आणि ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू मिळाला. गेट ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू, ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू, गेट ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू. आता इथं काय झालं? तो हा DH पॉईंट करण्यासाठी तुम्ही काय केला?
फ्रंट व्ह्यूला प्रोजेक्ट केला आहे की नाही, फ्रंट व्ह्यूचा डी पॉईंट प्रोजेक्ट केला इकडे खाली, मग त्याच्या मागचा व्ह्यू कुठला आहे? ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू. जर तुम्ही फ्रंट व्ह्यूला प्रोजेक्ट केला असेल इकडे टॉप व्ह्यू कडे, तर त्याच्या पाठीमागच्या व्ह्यू मधले डिस्टन्सेस घेऊन पुढे ट्रान्सफर करायचे, लक्षात ठेवा. तर त्याप्रमाणे तुम्ही थोडंसं लॉजिकली लक्षात ठेवा. सो यू कॅन सॉल्व द एक्झाम्पल इझिली. सर्वांचं झालंय? सो वन्स अगेन यू टेक डाऊन द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट काय दिले या ठिकाणी लिहिले स्टेटमेंट? हॅव यू नोटेड स्टेटमेंट? स्टेटमेंट लिहून घ्या. रेफर द फिगर, रेफर द फिगर, कॉमा, complete the projections, complete the projections, complete the projections, complete the projections. If line AB and CD, if line AB and CD, if line AB and CD are parallel to each other, are parallel to each other, and have equal length, and have equal length, and have equal length, and have equal length. आता हे पेन काढून घ्या. काय करणार? फ्रंट व्ह्यू मध्ये हे सेम डायमेन्शन मेंटेन करा. फ्रंट व्ह्यू मध्ये एफ बी एफ लाईन काढा, सी एफ डी एफ लाईन काढा, आणि टॉप व्ह्यू मध्ये एच बी एच लाईन काढा, आणि सी एच फक्त पॉईंट लोकेट करा, डी एच लोकेट करू नका. पेनने काढा सगळं. पेनने काय काढायचं कळालं सगळ्यांना? एक्स वाय लाईन पेनने काढायची, एफ बी एफ लाईन पेनने काढायची, सी एफ डी एफ लाईन पेनने काढायची, एच बी एच पण पेनच काढा, आणि सी एच पॉईंट पण पेनच ड्रॉ करा. ओके. आणि बाकीचे जे तुम्ही प्रोजेक्शन लाईन काढता, त्या प्रोजेक्शन लाईन्स कंपल्सरी फेंट लाईन पेन्सिलनेच काढल्या पाहिजेत. राईट. आणि सॉल्व करा. प्रिंटेड फिगर काढली का? सर अजून एकदा सांग. हे प्रिंटेड फिगर काढून घ्या ना. फक्त इथं लाईन सीडी नका काढू, फक्त सी एच पॉईंट लोकेट करा, बस. बाकी काय नाही. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट लिहून घेतलं की नाही तुम्ही? हॅलो. नाही सर, नेटवर्क मुळे बाहेर गेलतो मीटिंग. ओके. रेफर द फिगर, comma, complete the projections of line AB, complete the projections if line AB parallel to CD. Refer the figure, comma, complete the projections if line AB is parallel to CD. If line AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, and have equal length, and have equal length, and have equal length. मग हे प्रिंटेड फिगर काढून घ्या. एफ बी एफ लाईन काढा फ्रंट व्ह्यू मध्ये, सी एफ डी एफ काढून घ्या, टॉप व्ह्यू मध्ये एच बी एच काढून घ्या, आणि फक्त सी एच पॉईंट लोकेट करा. लाईन सी एच डी एच काढू नका, फक्त सी एच पॉईंट लोकेट करा टॉप व्ह्यू मध्ये. हे झालं रेफर फिगर. एवढं फिगर तुम्हाला दिले प्रिंटेड. मी साईडला काढतोय बघा.
असं प्रिंटेड फिगर दिली जाईल तुम्हाला. डायमेन्शन्स इथलेच घ्या जे दिलेत नाही तर समोर 20, 40, वॉट एव्हर द डायमेन्शन्स आर गिवन, अँगल 30, हे ॲज इट इज इथं अप्लाय करा. एनीबडी हॅज कम्प्लिटेड? Wait, sir. So those are completed, you send on my WhatsApp. सर DH पॉइंट नाही ना लोकेट करायचा. DH म्हणजे कधी लोकेट करायचं नाही म्हणतात, आता नाही आहे इथं. मी हे दिले ना फिगर, राईट लेफ्टला फिगर दिले ना प्रिंट मी काढून, आता साईडला अशीच पाहिजे. हे असं रेफर फिगर आहे ना एवढी. ओके सर. म्हणजे ही कंप्लीट केल्यानंतर येणार आहे, लक्षात ठेवा. ही जे आता सोल्युशन दिसतंय ना समोरचं, ही कंप्लीट केल्यानंतर येणार असं. थोडक्यात मी जो प्रॉब्लेम मी तुम्हाला आता डिस्कस केला ना, आता ही प्रिंटेड फिगर दिली आणि स्टेटमेंट दिले, त्याचं सोल्युशन ही समोर दिसतंय बघा. वाटल्यास मी तुम्हाला असा आरो दाखवतो, रिव्हर्स आरो येणार या ठिकाणी, रिव्हर्स आरो. ओव्हर. Is it over? वेट सर. Yes, sir. ज्यांनी कंप्लीट केले ते फोटो पाठवा ना मला WhatsApp वरती. अँगल ड्रॉ केलेले का टाकायचे कसं? सॉल्व केलेलं हो, सोल्युशन कम्प्लीट केलेलं. सोल्युशन कम्प्लीट केलं ना, Yes, sir. म्हणजे जे प्रिंटेड फिगर तुम्ही ड्रॉ करून घेतलेले आहे त्याच्यावर तुम्ही रेफरन्स लाईन काढून, ऑक्झिलरी व्ह्यू काढून, जे ट्रू लेन्स मिळाले, इक्वल लेंथ वगैरे, आणि नंतर परत रिव्हर्स पोझिशन घेऊन परत टॉप व्ह्यू कम्प्लीट केला, ते सोल्युशन पाहिजे हो मला. म्हणजे इनफॅक्ट हे समोर जे दिसते मी काढलेलं तेच येणार सोल्युशन. हा,
झालं? मुलामध्ये एवढा वेळ नाही लागला पाहिजे. ओव्हर. इज इट ओव्हर? Yes, sir. मला व्हॉट्सअपवर सेंड करा का आन्सर बघू द्या मला. हां ओके. सम ऑफ द स्टुडंट हॅव सेंड. 1 second, I will check. Correct. एकदम परफेक्ट आला बघा आन्सर. मस्त. फक्त ॲरो दाखवा, ते फॉरवर्ड रिव्हर्स ॲरो दाखवा. गुड. ओके सर. त्याच्यानंतर अजून एक जण पाटले आन्सर बघा क्वेश्चन. त्याच्यामध्ये तुम्ही प्रिंटेड फिगर ड्रॉ केलेले आहे, बरोबर आहे का? आणि त्या डीएच पॉईंट कसं लोकेट केलं, काय केलंय, काय कळलं नाही. बीएफच्या खाली बरोबर डीएच पॉईंट कसा येतोय? टॉप व्ह्यू मध्ये येणार नाही तसा. पेन काढताना थोडीशी गडबड केली आहे. थोडस प्रोजेक्शन लाईन पेन काढायचेच नाहीत ना, सांगितलं की मी अगोदरच. Yes, sir. हा बघा कोणी काढले ते एफ बीएफ लाईन काढली बरोबर.
आणि एवढे एक्सटेंड करू नका, जेवढी लाईन आहे तेवढीच फक्त ते पेन दिसलं पाहिजे, एक्स्ट्रा नकोय ते. एक्स्ट्रा आलं का त्याचा अर्थ बदलतो. त्यानंतर ती CF DF पण काढले बरोबर फ्रंट व्ह्यू मध्ये. टॉप व्ह्यू मध्ये AH तिथं DH लिहिलं, तिथं ते करेक्शन करा, BH पाहिजे ते. DH आहे म्हणजे BH म्हणा तिथं. त्याच्यानंतर मग परत रेफरन्स लाईन नाव द्या ना, X1 Y1. XY नाव देत नाही, X1 Y1 द्या रेफरन्स लाईन नाव वरती. परत प्रोजेक्शन्स घेतले, लाईन ट्रू लेंथ AB मिळाली बरोबर. त्याच्यानंतर मग C पॉईंट का लोकेट नाही केला, C ला पण प्रोजेक्ट करायचं ना. मला वाटतं सॉल्व्ह करून देणं गरजेचं आहे, काही जणांना जमलेलं नाही आहे. हा गुड, चांगलं काढलं बघा. हा फक्त तुम्हाला एक सजेशन आहे की तुम्ही प्रोजेक्शन लाईन्स पण काढताना पेन न काढले, लक्षात ठेवा. पेन नका काढू. प्रोजेक्शन लाईन मस्ट बी ड्रॉन विथ पेन्सिल ओनली. Otherwise solution is correct. Okay, sir. ओके. हा ते पेन्सिल न काढलं तुम्ही, पेन्सिल नका काढू, ते पेन न काढा. AF BF should be drawn with pen, CF DF should be drawn with pen. टॉफी मध्ये AH BH पेन न काढलं पाहिजे, तुम्ही पेन्सिल सर्व काढलेलं आहे. सो डोंट ड्रॉ विथ पेन्सिल बिकॉज इन एक्झामिनेशन द क्वेश्चन विल बी गिवन इन प्रिंटेड फॉर्मॅट. तर त्याचं थोडंसं अवेअरनेस तुम्हाला यायला पाहिजे, त्यासाठी तुम्हाला मी पेन न काढा पेन्सिल न काढा सांगतोय, फक्त रिझन तेच आहे. आणि जर तुम्ही ऑक्झिलरी व्ह्यू बघितला तर थोड्या लाईन्स त्या पॅरल दिसत नाहीत बघा. AH पॉईंट आणि CH पॉईंट जो दिसतोय तिथं थोडस पॅरलिझम मिस आउट आहे. ओके. मेंटेन parallelism in all the views, sorry, in auxiliary view also. ठीक आहे. मुलामध्ये anybody has sent? ड्रॉ केले पण थोडस लाईन वर्क थोडीशी इम्प्रूव्ह करा लागते बघा. लाईन वर्क नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. ठीक आहे. I will solve it. You can pay attention. आता कुणी ड्रॉ करू नका, लक्ष द्या इकडं. Draw XY line first of all, then AF BF CF DF. Okay. And in the top view, I will join the by projector AH.
This is BH. CF and CH on same projector. Okay, this is the printed figure given. Now statement is what? What is statement here? बघा, जे स्टेटमेंट दिलं असतं ते आपल्याला कुठं सॅटिस्फाय करायचं असतं? ऑक्झिलरी व्ह्यू मध्ये. हे लक्षात ठेवा. कुठलाही प्रॉब्लेम असू द्या, पॅरलल असू द्या, इंटरसेक्टिंग असू द्या, परपेंडिकुलर, कुठल्याही टाइपचा असू द्या, जे प्रॉब्लेम मधलं स्टेटमेंट असते ते सॅटिस्फाय कुठं होतं? ऑक्झिलरी व्ह्यू मध्ये. हे वाक्य लक्षात ठेवा सगळ्यांनी. नाउ आय विल राईट फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा. दिस AB is parallel to CD. I will write here AB is parallel to vertical lines. Parallel to CD. AB and CD are parallel to each other and have equal length. Means what? AB is equal to CD. एवढं दिले ना? This much is given ना? अजून काय दिले का? हॅलो? No, sir. ओके. नाउ लेट अस फॉलो. आता इथं 3 वरती 4 पॉइंट्स आहेत, खाली 3 पॉइंट आहेत. त्यामुळे मी रेफरन्स प्लेन कुठे काढणार? ऑक्झिलरी रेफरन्स प्लेन वरतीच काढणार ना. सो ड्रॉ ए रेफरन्स प्लेन. Draw a reference plane x1 y1 parallel to AB. मोठंसं काढून घ्यायचं असं. Here is what? x1 y1. इथं पटकन लिहायचं x1 y1. This is x, this is y. हे विसरायचं नाही अजिबात. Now project all the points AF, BF, CF, DF perpendicular to x1 y1. हे सर्व प्रोजेक्ट करा. All points should be projected. C point, project it. B point, project kara. Projection line must be faint. D point, project kara. Okay, all the points are projected now. At the distance, here front view hai. This is front view. This is front view. This is top view. ओके, फ्रंट व्ह्यू मध्ये सर्व पॉइंट प्रोजेक्ट केले तुम्ही. आता डिस्टन्स कुठले घेणार? टॉप व्ह्यू मधले घेणार. मग घ्या डिस्टन्सेस. XY टू AH डिस्टन्स कंपास मध्ये घेणार. A च्या प्रोजेक्टरवर x1 y1 पासून पुढे अंतर टाकणार. दिस इज AH1. ओके, नेक्स्ट XY टू BH डिस्टन्स कंपास मध्ये घेणार. B च्या प्रोजेक्टरवर x1 y1 पासून पुढे अंतर टाकणार. दिस इज BH1. ओके, सिमिलरली XY टू CH डिस्टन्स कंपास मध्ये घेणार. C च्या प्रोजेक्टरवर x1 y1 पासून अंतर पुढे घेणार. दिस इज CH1. ओके, आता काय काय AB लाईन जॉईन करते आपल्याला? येस ऑर नो? AB जॉईन करून घ्या. मग आता D पॉइंट लोकेट कसं करायचं? त्यासाठी त्यांनी दिले ना आपल्याला. AB आणि CD कसे आहेत? एकमेकाला पॅरलल आहेत आणि इक्वल आहेत. जेवढं AB तेवढं CD असणार का नाही? हॅलो? हा, मग काय करणार? कंपास मध्ये AH1 BH1 डिस्टन्स घेणार कंपास मध्ये आणि CH वर ठेवणार कंपास आणि D च्या प्रोजेक्टला कट करणार. कट केलं तरी चालतंय, नसेल अँगल सेम घे. सेम अँगल घ्यायचा. मग डिस्टन्स मग कट होणारच ना, अँगल जरी घेतला तरी distance जरी हा घेतला कट होणारच आहे. बरोबर आहे, कट होणार. करेक्ट आहे. मग जेवढा AB आहे तेवढाच इथं घ्यायचा. मग ते पॅरलेलिझम मेंटेन होते का पण तेवढं?
होतंय सर. होतंय ना, ठीक आहे. मग AB ला डायरेक्ट काय करतो मी, AB ला पॅरलल डायरेक्ट C मधून लाईन काढतो. मिळाला पॉइंट DH1. ओके, दिस इज DH1. मग आता तुम्हाला ऑक्झिलरी मध्ये लाईन्स एकमेकाला पॅरलल झाल्या आणि त्या ट्रू लेन झाल्या, बरोबर. त्या कशा झाल्या, ट्रू लेन झाल्या, दोन्ही पण ट्रू झाल्या. सर ते AH डॅच आणि BH डॅच ट्रू लेंथ घेऊन जरी काढलं तरी होतंय. चालतं ना, काय अडचण नाहीये. फक्त लक्षात ठेवा की पॅरलिझम हलता कामा नाहीये. ह्या दोन्ही लाईन्स एकमेकाला पॅरल दिसल्या पाहिजेत, एवढं लक्षात ठेवा. मग तुम्ही सगळं केलं ओके, पण जर पॅरल जर दिसत नसतील तर ह्याला सगळं याचं जे वेटेज येते ते 0 येते, लक्षात ठेवा. सो पॅरलिझम शुड बी मेंटेन. AB should be parallel to CD and CD should be parallel to AB. So that parallelism should not be missed out here. ओके, आता D पॉइंट मिळाला, C पॉइंट मिळाला. फ्रंट व्ह्यू मध्ये आहे AB CD एकमेकाला पॅरलल आहेत. ओके, पण ABCD दोन्ही पण कसे आहेत, अपरंट आहेत. इथे कसं आहेत, ABCD पॅरलल आहेत आणि ट्रू आहेत, बरोबर आहे का. सी द चेंज. प्रत्येक व्ह्यू मध्ये काय बदल होते बघा. AB आणि CD इथे एकमेकाला पॅरलल आहेत आणि ट्रू आहेत. इथे AB आणि CD एकमेकाला पॅरलल आहेत पण ट्रू आहेत का, नाहीत, अपरंट आहेत. येस सर नो. येस. हा, नाव सिमिलरली मला सांगा, AB आणि CD इथे एकमेकाला पॅरलल येतील आणि त्या ट्रू असतील का लाईन, ट्रू असतील का अपरंट, अपरंट असणार ना. हा, मग आता आपला इथे काय पाहिजे, D पॉइंट पाहिजे. मग काय करतोय बघा, मी D पॉइंट मिळण्यासाठी मी 2 पद्धती वापरणार आहे. पहिली पद्धत आहे, AB आणि CD एकमेकाला पॅरलल आहेत म्हणून काय करतो मी, एक लाईन काढून घेतो अशी CH पासून पॅरलल. मग आता D पॉइंट कुठे येईल तिथे येईल, बट AB आणि CD आर पॅरलल. नेक्स्ट, आता जसं तुम्ही C चा प्रोजेक्टर काढलेला आहे तसा D चा पण काढला पाहिजे, बरोबर. येस. बघा मग D चा प्रोजेक्ट काढल्यानंतर कुठं कट करते, तुमचा D पॉइंट मिळाला. दिस इज DH. Okay, all lines are looking ABCD in all the views lines are looking parallel to each other. Okay, तर ही एक मेथड झाली. दुसरी मेथड काय केली असते आपण, D पॉइंट तुम्ही खाली प्रोजेक्ट केला असता, फ्रंट व्ह्यूचा पॉइंट D पॉइंट तुम्ही टॉप व्ह्यू मध्ये प्रोजेक्ट केला असता. मग D च्या पाठीमागचा व्ह्यू कुठला, ऑक्झिलरी व्ह्यू आहे. ऑक्झिलरी व्ह्यू मध्ये डिस्टन्स घेतला असतं, X1Y1 टू DH1 डिस्टन्स कंपास मध्ये घेतला असतं आणि XY पासून पुढे टाकलं असतं D च्या प्रोजेक्टरवर आणि तिथे मिळाला असतं तुमचा D पॉइंट DH आणि CH DH1 केलं असतं. ही झाली सेकंड मेथड. क्लिअर एव्हरीवन. येस सर. ओके, कंप्लीट करा. ज्यांनी कंप्लीट केलेलं नाही त्यांनी याचा फोटो काढून घ्या. विल मूव्ह टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. हॅलो सर. हा, CH1 पॉइंट लोकेट करताना XY रेफरन्स लाईन पासून CH पर्यंत डिस्टन्स घ्यायचं ना, करेक्ट. आणि ती X1 Y1 च्या रेफरन्स लाईन पासून लोकेट करायचं. करेक्ट. येस सर. जो व्ह्यू प्रोजेक्ट करता त्याच्या पाठीमागच्या व्ह्यू मध्ये डिस्टन्स घेणार, हे लक्षात ठेवा लॉजिक. आता तुम्ही हा व्ह्यू प्रोजेक्ट केला फ्रंट व्ह्यू, तर त्याच्या पाठीमागचा व्ह्यू कुठला आहे, टॉप व्ह्यू आहे. तर टॉप व्ह्यू मध्ये डिस्टन्स घ्यायचे. मग डिस्टन्स घेताना पण रेफरन्स लाईन पासून घ्यायचे आणि डिस्टन्स टाकताना पण रेफरन्स लाईन पासून पुढे टाकायचे. हे बेसिक लक्षात ठेवा. येस सर. जसं आपण आता कोविडच्या काळामध्ये जसं आपले डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज असतात, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीवरती ज्यावेळेस क्रॉस करायचे असेल तर
आपल्याला हे इन्फॉर्मेशन की बाबा किती पुढचा डिस्ट्रिक्ट किती किलोमीटर पुढे आहे ही माहिती अगोदरच्या ह्याच्याकडून इन्फॉर्मेशन घ्यायची आणि नंतर मग पुढे जायचं असं थोडक्यात. Take down the problem. Complete the projections of line. Complete the projections of line PQ. Complete the projections of line PQ parallel to line AB. Parallel to line AB, comma, and it is 25 mm, and it is 25 mm away from it, and it is 25 mm away from it, and 55 mm long, and 55 mm long. सर रिपीट करा एकदा. Complete the projections of line PQ. Complete the projections of line PQ. Complete the projections of line PQ parallel to line AB. Parallel to line AB, and it is 25 mm away from it, 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 and 55 mm long, and 55 mm long, and 55 mm long, comma, refer the figure. Refer the figure. Refer the figure. आता फिगर काय दिले बघा प्रिंटेड. तुम्ही रफ काढून घ्या, परत ऍक्च्युअल काढा. Draw it roughly. You can draw with roughly काढा. To the scale काढायचं सांगतो कधी काढायचं ते. A dash B dash B point A point and point P and point P. सर हे रिपीट सांगा. Complete the projections of line PQ parallel to line AB. रेफरन्स डायग्राम. Refer the figure. Refer the figure, comma. Complete the projections of line PQ. Complete the projections of line PQ parallel to line AB. Parallel to line AB, and it is 25 mm away from it, and it is 25 mm away from it, and 55 mm long, and 55 mm long. आता हे लाईन काढा, जे तुम्हाला प्रिंटेड फिगर द्यायला लागले बघा तिथं. इथला अँगल घ्या 30 डिग्री. ओके. बी डॅश पॉइंट हा 10 वरती घ्या. बी पॉइंट पण 10 वरती घ्या. ए पॉइंट 40 mm वरती घ्या. सॉरी 40 mm वरती घ्यायची गरज नाही, कारण अँगल दिलेला आहे तुम्हाला. दोघांमधलं डिस्टन्स दिलेलं आहे, प्रोजेक्टर डिस्टन्स. ए आणि बीच्या मधलं डिस्टन्स, प्रोजेक्टर डिस्टन्स. दिस ॲज अ 50 mm.
सॉल्व्ह करता येईल. XY पासून B'10 वर दिलेला आहे आणि B' प्रोजेक्टर आणि A' हा जो आहे तिथलं प्रोजेक्टर डिस्टन्स दिले 50 mm आणि अँगल दिलाय 30 डिग्री. सिमिलरली B point also you take angle as a 40 degree. ठीक आहे, हे ड्रॉ करा. पुढच्या लेक्चरला आपण सॉल्व्ह करूया. गिव्ह द अटेंडन्स. रोल नंबर 1. Present. रोल नंबर 2. Present, sir. 3. रोल नंबर 3. Present, sir. 4. Present, sir. Present, sir. 5. Present. 6. Present, sir. 7. Roll number 7. 8. Roll number 8. 9. Roll number 9. 10. Present, sir. Present. 9 present. 10. Present. 11. Present. 12. Present, sir. 13. Present, sir. 14. Present, sir. 15. 15. 16. Yes, sir. 17. Present, sir. 18. Present. 19. Present, sir. 20. Yes, sir. 21. Yes, sir. 22. Present, sir. 23. 24. 24. 25. Present, sir. 26. 27. 27. 28. 28. Present. 29. Present. 30. 28 का 29? 20 प्रेझेंट, 29 प्रेझेंट. काय नंबर आहे? 28 present, sir. मग असं करा ना, लक्ष द्या जाऊ अटेंडन्स घेत असताना. 29. रोल नंबर 29. 29. 30. Present, sir. 31. Yes, sir. 32. Present, sir. 33. Present, sir. 34. Present, sir. 35. Present, sir. 36. Present, sir. 37. Present, sir. 38. Present, sir. 39. Yes, sir. 40. Roll number 40. Present, sir. 41. sir. Noted. Present, sir. 40 roll number noted. Present है. हाँ. 41. Present, sir. 42. Present, sir. 43. Present, sir. 44. Present, sir. 45. Present, sir. 46. Present, sir. 47. Present, sir. 48. 48. 49. Present, sir. 50. Sir, network. Roll number 50. 51. 52. Present, sir. 53. 54. 54. 55. 55. 56. 56. 57. Present, sir. 58. Yes, sir. 59. 59. 60. Yes, sir. 61. 61. 61. Yes, 60 sir. Hello, sir. हाँ noted. 61 present note केला. 62. Present, sir. 63. 63. 64. Present, sir. 65. 64 roll number 64. Absenteeism जास्त आहे बघा तुमचा. If your attendance, see, I'm telling once again, if attendance is below 75%, okay, as per the university, you are not allowed to appear for the examination. This is one. Second, you remember for engineering graphics, the term work is of 50 marks. Okay, so 50 marks in my hand. Okay, if you show the attendance very poor, then I'm going to give the very less marks.
20, 22 marks like that. So it is in your hand. You can ask to your whatever the senior friends. Okay, I'm very much liberal for giving the marks those who are performing outstanding. Okay, in my record, I have given 49 marks for 10 student, 15 student, 20 student. Okay, so I want to give to everyone. So if you remain absent for the lecture, then lot of confusion in the study. You will fail in the chapter test, ISC. Okay, so to avoid such problems, you remain present. I don't think so. It will take. I'm not taking 2 hours, 3 hours, 4 hours every day. Okay, maximum 2 hours I'm taking sometime. Okay. 64 number, please kindly note it. Your attendance is not up to the mark. 65, roll number 65. 66. Present, sir. ओके बघा 63, 64, 65 थोडंसं अटेंडन्स बघायला लागेल बघा तुमचं. चेक करा तुम्ही तुमचं रेकॉर्ड. ग्राफिक्ससाठी अटेंडन्स फार कमी आहे. मला वाटते जास्त येत आहे का कमी येते मला काही कळत नाहीये. थोडंसं बघा तुम्ही, मला चॅप्टर टेस्ट मध्ये कळेल. ओके, मी ॲब्सेंट नंबर अजून वाचतो. रोल नंबर 7, 8, 15, 27, 29, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 59, 63, 65. These are absent students. 50 present, sir. Roll number 50 present. Okay. 65. 55 present. 65. 65 present. Okay, ठीक है. We'll conclude the meeting here. Thank you very much.